रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। पैराडाइज फंक्शन पैलेस महबूब नगर। रुकन असम्बली महबूब नगर अनम सिवास रेड्डी ने रियासती वजीर वाकिटी श्रीहरी के हमरा जिला कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में मुनाकिद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बदनवानी की तहकीकात करने और मुजरिमों को जल्द सजा देने के लिए केस CBI को सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि घोष कमेटी की तरफ से दी गई रिपोर्ट को काबीना असम्बली में बहस के लिए पेश किया था। घोष कमेटी की रिपोर्ट को पढ़ने के बाद यह वाज़ेह हो गया है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में किस तरह गलतियां की गई। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने बदनवानी की जामे तहकीकात को तेज़ करने का फैसला किया है ताकि गलत काम करने वाले मुजरिमों को सज़ा दी जा सके। उन्होंने कहा कि रियासती पुलिस का निज़ाम रियासती हुकूमत के कंट्रोल में होगा। रियासत में पुलिस का दायरा इख्तियार सिर्फ रियासती हुदूद में ही महदूद रहेगा। घोष कमेटी की तरफ से दी गई रिपोर्ट में बैन रियासती दरिया के पानी से मुताल्लिक़ मामला, तुम्मिडी गड्ढा प्रोजेक्ट को मेडी गड्ढा मुंतकिल करने, CWC की तरफ से दिए गए खतूत की बुनियाद, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी की तरफ से दी गई रिपोर्ट्स, इन तमाम रिपोर्ट्स की बुनियाद पर तहकीकाती एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट पेश की है। अगर मुजरिमों को सज़ा देनी है, अगर तहकीकात में तेज़ी लानी है और अगर दहली में कायम इदारों से दस्तावेज़ात हासिल करनी है तो रियासती हुकूमत के ज़ेर कंट्रोल पुलिस और दीगर एजेंसियों की कोशिश से नहीं होगा। मरकज़ी हुकूमत के तमाम दफातर CBI के दायरे अख्तियार में हैं। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर के लिए कई एजेंसियों ने फ़ंड फराहम किया है, जिनमें पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक भी शामिल हैं। उन्होंने शुबा ज़ाहिर किया कि इसमें भी बदनवानी देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि आमतौर पर बड़े प्रोजेक्टों के लिए 7 से 8% सूद होता है, लेकिन लाखों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट के लिए 10.5% सूद लाया गया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत के मातहत पुलिस निज़ाम को मरकज़ी हुकूमत के इदारों, बैंकों और दीगर एजेंसियों से पूछगछ करने का इख्तियार नहीं है, लिहाजा CBI तेज़ तहक़ीक़ात के लिए दुरुस्त है और तकनीकी पहलुओं में कोई मुश्किल नहीं होगी। इसीलिए चीफ मिनिस्टर ने यह फ़ैसला किया। उन्होंने कहा कि चूँकि इतना बड़ा घोटाला हुआ, इसलिए वज़ीर आला और काबीना ने इस पर बहस की और उसे CBI के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा कि BJP लीडरों को एतराज़ करने के लिए कुछ नहीं है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर विनोद कुमार और दीगर मौजूद थे। कैबिनेट डेसिशन తీసుకొని घोष कमिटी రిపోర్టును అసెంబ్లీలో చర్చకు పెట్టింది। ఇక్కడ టెక్నికల్ అంశం ఏంటంటే घोष కమిటీ నివేదిక చూసిన తర్వాత ఏ రకంగా తప్పు జరిగింది ఆ కమిటీ రిపోర్ట్లో చాలా స్పష్టంగా ఉంది। ఇప్పుడు తప్పు చేసిన వాళ్ళను శిక్షించాలి। శిక్షించే అధికారం పోలీస్ వ్యవస్థకు ఉంటుంది, ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీస్కి ఉంటుంది। అయితే ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలో రాష్ట్ర పోలీస్ ఉంటుంది। స్టేట్ పోలీస్ యొక్క జ్యూరిస్డిక్షను ఈ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న వ్యవహారాలు, ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న కార్యాలయాల మీద ఉంటుంది। టెరిటోరియల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ స్టేట్ పోలీస్ది ఒక టెరిటోరియల్ జ్యూరిస్డిక్షన్ స్టేట్కు పరిమితమవుతుంది। కానీ ఇక్కడ ఘోష్ కమిటీ ఇచ్చిన రిపోర్ట్లో అంతర్రాష్ట్ర నదీ జలాలకు సంబంధించిన విషయం ఉంది। తుమ్మిడిహెట్టి దగ్గర ప్రాజెక్టు మేడిగడ్డకు షిఫ్ట్ కావడానికి CWC ఇచ్చిన లేఖల ఆధారం, అలాగే నేషనల్ డ్యామ్ సేఫ్టీ అథారిటీ వాళ్ళు ఇచ్చిన రిపోర్ట్లు, ఇవన్నిటి మీద కూడా దృష్టి పెట్టి వాళ్ళు రిపోర్ట్ ఇచ్చింది। మరి ఇప్పుడు ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఏజెన్సీస్ దోషులకు శిక్ష పడాలంటే ఫర్దర్ దర్యాప్తు చేయాల్సి వస్తుంది। ఢిల్లీ కేంద్రంగా ఉండే సంస్థల నుంచి డాక్యుమెంట్స్ రావాలి అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఆధీనంలో ఉన్న పోలీసులు కానీ మిగతా ఏజెన్సీలు కానీ ప్రయత్నం చేస్తే రావు। అదే CBI జ్యూరిస్డిక్షన్లో మొత్తం దేశంలో ఉన్న కేంద్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాలన్నీ ఉంటాయి। మహారాష్ట్రకు సంబంధించిన అంశాలు కూడా CBI తీసుకోవచ్చు, వాళ్ళ జ్యూరిస్డిక్షన్లో ఉంటుంది। ఢిల్లీలో ఉన్న కేంద్ర కార్యాలయం NDSC దగ్గర ఉన్న పత్రాలను కూడా తీసుకోవచ్చు। CWC ఇచ్చిన నివేదికలను తీసుకోవచ్చు। అలాగే ఎన్నో ఏజెన్సీలు ఫండింగ్ చేసినాయి కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్కి। పవర్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ ఫండింగ్ చేసింది, అలాగే బ్యాంకులు ఫండింగ్ చేసినాయి। దాంట్లో కూడా అవినీతి కనబడతా ఉంది।
సాధారణంగా పెద్ద ప్రాజెక్టులకు 7 నుంచి 8% ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ 10.5% కూడా ఇంట్రెస్ట్ తీసుకొచ్చారు. మరి ఇన్ని లక్షల కోట్ల రూపాయలు అధిక వడ్డీకి తీసుకొచ్చిండ్రు కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల నుంచి, బ్యాంకుల నుంచి. మరి వాటిని ఎంక్వైరీ చేయాలంటే జ్యూరిస్డిక్షన్ రాష్ట్ర పోలీసుకు ఉండదు. అందుకే ఇవన్నీ ఆలోచించి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, క్యాబినెట్ సిబిఐకి అయితేనే లోతుగా వెళ్ళి పరిశీలన చేస్తారు. సత్వర ఎంక్వైరీకి సిబిఐ కరెక్టు అని చెప్పి టెక్నికల్ అంశాలతో కూడినటువంటిది కాబట్టి ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఒక లెటర్ రాస్తే సంవత్సరాలు కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల నుంచి మనకు రిప్లై రాదు. మరి అటువంటి అప్పుడు తొందరగా మనం దోషులను నిర్ధారించడానికి లేదా ఏ సెక్షన్స్ మీద కేసు పెట్టి వాళ్ళకి శిక్షించడానికి ఆస్కారం ఉండదు. కాబట్టే ఇంత పెద్ద స్కామ్ జరిగింది, దీన్ని లాజికల్ ఎండ్కి తీసుకుపోవాలి, అది కూడా తొందరగా శిక్ష పడాలి దోషులకు అని చెప్పి సిబిఐ ఎంక్వైరీ ఆర్డర్ చేసి, ఇందులో బీజేపీ పార్టీ నాయకులు ఆక్షేపించడానికి ఏమీ లేదు. వాళ్ళ కోరిక కూడా ఇదే. గతంలో నేను ఇప్పుడు చెప్పిన లాజిక్కే వాళ్ళ నాయకులు చెప్పిండ్రు. కేంద్ర సంస్థలు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి సిబిఐకి ఇవ్వాలి అని చెప్పిండ్రు కొంతమంది. దాన్ని అనుసరించే ఈరోజు ఉన్న నిజాలను గ్రహించి సిబిఐకి అప్పచెప్పడం జరిగింది.